Hi students. Now next topic of second unit is mineral ion uptake. Having subtopics are there. Introduction of mineral ion uptake, uptake of minerals by root, absorbing zone of roots, theories of absorption of mineral salt ions, ion exchange theories, theories of passive absorption, active absorption, mechanism of active absorption, ATPase pumps in active transport. First, introduction. Mineral nutrients are present in the soil in the form of ions or molecules. They may occur as a adsorption layer on the surface of colloidal soil particles. The clay and humus exist in the form of colloids. The micells of colloidal clay are negatively charged. They hold positively charged cations which are taken from the soil solutions. The above ions means different micro and macronutrients. In the form of ion, they are in the form of ions, and plants take up the mineral elements in the form of ions. The entry of one type of ion is accompanied by entry of another type of ion of equal electrostatic charges. So generally all cations can be displaced by hydrogen ions. This displacement of the cations available to plants in the soil. In soils, an ionic equilibrium is always established between soil solution and colloidal particles. If free ions are removed, as in the case of absorption by roots continuously from soil solution, then the ions sitting on colloidal particles leave their place and go into soil solution to maintain the ionic equilibrium constant. The uptake of ions by plant roots involves a series of events. This is a matter both of ions moving towards roots and roots moving towards ions. The entry of ion is accompanied by entry of another type of an ion equal electrostatic charge. Generally, all cations can be displayed by H plus ions. This displacement makes the cations available to plants in the soil. Heavy rainfall causes leaching out of minerals in the soil and soils become acidic. In soils, an ionic equilibrium is always established between soil solution and colloidal particles. So, mineral nutrients are present in the soil in the form of ions or molecules. So, మనం ఏ టాపిక్ గురించి చెప్పుకుంటున్నాం ఇక్కడ? మినరల్ అయాన్ అప్టేక్. సో ఇన్ని రోజులు మైక్రో అండ్ మ్యాక్రో న్యూట్రియంట్స్ ఆర్ మినరల్ న్యూట్రియంట్స్ అని చెప్పుకున్నాం కదా. సో అట్ ద సేమ్ టైం వాటర్ అబ్జార్బ్స్ by the root, but how do minerals are uptake by the plant? Here we will discuss in this session. So here ikkada manamu వాటర్ అనేది ఎలా మొక్క గ్రహించబడుతుందో మనం నేర్చుకున్నాము. అదే యాక్టివ్ అండ్ ప్యాసివ్ అబ్జార్ప్షన్ ద్వారా, సక్రియ అండ్ నిష్క్రియ శోషణ ద్వారా. అట్లాగే ఇలాంటి లవణాలు అనేటివి ఎలా శోషించబడతాయి,
ఎలా మొక్క గ్రహించబడుతుంది అనేది ఇక్కడ మనం ఈ టాపిక్ లో నేర్చుకుంటున్నాము. ఇక్కడ ముఖ్యంగా మినరల్ అయాన్ ఖనిజ పోషకాలు అనేది ఎలా అంటే ఏంటి, అలాంటి ఖనిజ పోషకాలు వేర్ల ద్వారా ఎలా గ్రహించబడతాయి, ఎలా పైకి సెండ్ చేయబడతాయి, ఎలా గ్రహించబడతాయి, దీనికి ఇలాంటి గ్రహించబడే అంశాన్ని ఏమైనా సిద్ధాంతాల రూపంలో తెలియజేశారా, తెలియజేస్తే అవి ఏవి, అలాంటి సిద్ధాంతాల్లో అయాన్ ఎక్స్చేంజ్ థియరీ ఒకటి, ప్యాసివ్ అబ్జార్ప్షన్, యాక్టివ్ అబ్జార్ప్షన్, మెకానిజం ఆఫ్ నిష్క్రియ శోషణ, అయాన్ పంపులు అయాన్ ఎక్స్చేంజ్ అంటాము. అయాన్ ఎక్స్చేంజ్ అంటే అయాన్లు మార్పుడు వల్ల అన్నమాట. అట్లాగే నిష్క్రియ శోషణ లేదా ప్యాసివ్ అబ్జార్ప్షన్, యాక్టివ్ అబ్జార్ప్షన్ లేదా సక్రియ శోషణ యాంత్రిక విధానము, అట్లాగే ఏటీపీఏజ్ పంపులు యాక్టివ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ లో ఎలా వర్క్ చేస్తాయి అనేది ఇక్కడ నేర్చుకుంటాం అన్నమాట. సో ముఖ్యంగా మినరల్స్ అనేటివి ఎక్కడ ప్రజెంట్ ఉంటాయని చెప్పుకున్నాము, నేలలో ఉంటాయని నేర్చుకున్నాము. సో అవి ఏ రూపంలో ఉంటాయి, అయాన్ల రూపంలో కానీ మాలిక్యూల్స్ రూపంలో కానీ ఉంటాయి. అతి చిన్న పరమాణువులు అన్నమాట, కంటికి కనపడినటువంటి అతి చిన్న పరమాణువులు. సో అవి కూడా చాలా లెస్సర్ క్వాంటిటీలో ప్లాంట్స్ యూటిలైజ్ చేసుకుంటాయని కూడా నేర్చుకున్నాం. సో అలాంటి అయాన్లు లేదా ఎలిమెంట్స్ అనేటివి ఏ రూపంలో ఉంటాయన్నామో, ప్లాంట్స్ కూడా అయాన్ల రూపంలో ఉన్నప్పుడే, అలాంటి ఎలిమెంట్స్ అయాన్ల రూపంలో ఉన్నప్పుడే ప్లాంట్స్ గ్రహించగలవన్నమాట. అట్లాగే ఇలాంటి అయానులను గ్రహించడానికి ప్లాంట్ లో ఏ పార్ట్ అనేది వర్క్ చేస్తుందంటే వేర్లు. ద అప్టేక్ ఆఫ్ అయాన్స్ బై ప్లాంట్ రూట్స్ ఇన్వాల్వ్స్ ఏ సిరీస్ ఆఫ్ ఈవెంట్స్. సో ఇక్కడ ఏంటంటే అయాన రూపంలో ఉండే వీటిని మాత్రం మొక్కలు అనేటివి గ్రహించగలుగుతాయి అనుకున్నాం. దిస్ ఈజ్ ఎ మ్యాటర్ బోత్ ఆఫ్ అయాన్స్ మూవింగ్ టువార్డ్స్ రూట్స్ అండ్ ఆఫ్ రూట్స్ మూవింగ్ టువార్డ్స్ అయాన్స్. ఇక్కడ ముఖ్యంగా వేర్ల ద్వారా కానీ వేర్ల చేయ కానీ ఇక్కడ గ్రహించబడడం అనేది జరుగుతుంది అనమాట. అట్లాగే ఇక్కడ ఎలా అంటే రెండింటి యొక్క ఎలక్ట్రాన్ విద్యుద్వాహకం అనేది ఈక్వలైజ్ చేయడానికి అయాన్లు అనేటివి ఏమవుతుంటాయి, మూమెంట్ జరుపుతూ ఉంటాయి అన్నమాట. సో జనరల్గా క్యాటయాన్స్ మనము ఇంతకు ముందు క్లాస్లో చెప్పుకున్న మైక్రో అండ్ మ్యాక్రో న్యూట్రియంట్స్ లో క్యాటయానిక్ కేపబిలిటీ ఉండేటటువంటి ఎలిమెంట్స్ గురించి చెప్పుకున్నాం. పొటాషియం కానీ, నైట్రోజన్, సోడియము, ఇలాంటి కాల్షియం ఇలాంటివి. సో అలాంటివి ఏం చేస్తాయంటే హెచ్ ప్లస్ అంటే ప్రోటాన్స్ ఏం చేస్తాయంటే డిస్ప్లేస్ చేస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట. ఇన్ కేసు ప్రోటాన్లు మొక్కలో ఉన్నాయనుకోండి పత్రం లోపల, అది ఈ పొటాషియం కానీ లేదంటే సోడియం కానీ లేదంటే కాల్షియం కానీ దీంట్లోకి ఎంటర్ అయిందనుకోండి, అప్పుడు ప్రోటాన్ అనేది బయటికి ఎగ్జిస్ట్ అవుతూ ఉంటుంది. అట్లాగే పొటాషియం ఎగ్జిట్ అవ్వాలంటే ఈ ప్రోటాన్లు అనేటివి ఎగ్జిట్ అయ్యాయనుకోండి, పొటాషియం అనేది అవుట్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట. సో దీన్ని ఏమంటామంటే డిస్ప్లేస్మెంట్ అంటాం అనమాట. సో ఈవెన్ ప్లాంట్ లో లీఫ్ లోనూ అలాంటి చర్య జరుగుతుంది. ఈవెన్ సాయిల్ టు ప్లాంట్ కూడా ఇలాంటి డిస్ప్లేస్మెంట్స్ అన్నట్టు జరుగుతూ ఉంటాయి అన్నమాట. వేటి వల్ల అంటే క్యాటయాన్స్ వల్ల అన్నమాట. సో ఇలాంటి స్థానాంతరణ ఎందుకు జరపాలి అనుకున్నట్టయితే, సో ఇప్పుడు రెయిన్ఫాల్, హెవీ రెయిన్ఫాల్ ఉండడం వల్ల ఏమవుతుందంటే సాయిల్లో ఉన్నటువంటి అసిడిక్ కండిషన్ అనేది పెరుగుతుంది అనమాట. సో మినరల్స్ అంతా లాస్ అయిపోతాయి. సో లాస్ అంటే ఎరాషన్ ఏర్పడి వేరే ప్లేసెస్ లో వెళ్ళి కలిసిపోతుంటాయి కదా, సముద్రంలో కలుస్తూ ఉంటాయి కదా. సో అలాంటి టైంలో అక్కడ ఉన్నటువంటి సాయిల్ అంతా ఏ కండిషన్ కి ఏర్పడుతుంది, ఆమ్లయుత కండిషన్ కి ఏర్పడుతుంది, అసిడిక్ కండిషన్ ఏర్పడుతుంది. సో ఇలాంటి ఆమ్లయుత పరిస్థితిలో ఉన్నటువంటి సాయిల్ అనేది మొక్క పెరుగుదలకు అనేది అనుకూలం కాదు. అలాంటి టైంలో ఏం చేస్తామంటే ఈ కాల్షియం కార్బనేట్ ఏమన్నాము, లైమ్ పౌడర్ అనేది సప్లై చేసామనుకోండి, అదేం చేస్తుందంటే టు రెడ్యూస్ అసిడిక్ కండిషన్ ని తగ్గిస్తుంది అనమాట. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ కాల్షియం కార్బనేట్ లో సో Ca2+ ఇది క్యాటయన్ అనమాట. సో Ca2+ O2- అయాన్లుగా ఏం చేస్తుందంటే డివైడ్ అయిపోతుంది అనమాట. అప్పుడు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి Ca2+ అయాన్లు అనేవి ఏం చేస్తాయంటే ఈ H+ అయాన్ ప్రోటాన్స్ ఏం చేస్తాయంటే
ఈ సాయిల్ నుంచి రెడ్యూస్ చేయబడతాయి అన్నమాట. అప్పుడు ఇవి మళ్ళీ ఈ H+ ఈ O2- అనేటివి మళ్ళీ ఏం జరుగుతాయంటే ఏం ఏర్పడుతుంది వాటి మధ్య ఇవి రెండు కలిసి మళ్ళీ ఏమవుతాయంటే వాటర్ని ఫామ్ చేస్తాయన్నమాట. సో కాబట్టి ఈ గుణంని కలిగి ఉండడం కోసమే సాచురేట్ చేయడం కోసమే ఏమవుతుందంటే అయాన్స్ అనేటివి మూమెంట్ జరుగుతూ ఉంటాయి అన్నమాట. సో అలాంటి మూమెంట్స్ అనేటివి ఎక్కువ వేటిలో జరుగుతుంది, ఎక్కడ ఏ పార్ట్ జరుగుతుందంటే సో రూట్ యొక్క ఎండ్స్ లో జరుగుతుంది, రూట్ యొక్క ఎపికల్ పార్ట్ లో జరుగుతుందని కనుగొన్నారు అనమాట. అది కూడా ఏ టిష్యూ అంటే మెరిస్టెమ్స్ టిష్యూ. సో జనరల్ గా మెరిస్టెమ్ టిష్యూ అనేది ఎలాగా ఇలా ఎపికల్ పార్ట్ ఉంటుంది కదా. సో ఇది లీఫ్ పార్ట్, యంగర్ లీఫ్ పార్ట్ అనమాట, ఆర్ స్టెమ్ పార్ట్. సో ఇది ఏంటంటే మెరిస్టెమ్. సో మెరిస్టెమ్ లో పెరిబ్లమ్, ఎక్స్టోడర్మ్, పెరిబ్లమ్, ప్లీరోమ్ అనే పార్ట్స్ గా డివైడ్ చేయబడి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మెరిస్టెమ్ టిష్యూనే ఏంగా వర్క్ చేస్తుందంటే వాటర్ ని అబ్జర్వ్ చేసుకునే కేపబిలిటీ ఉంటుంది రూట్స్ లో అని ఫైండ్ అవుట్ చేశారనమాట. సో ఇదే కాకుండా ఏంటంటే రూట్ ఎపిడెర్మల్ సెల్స్ ద్వారా కూడా జరుగుతుందని కొంతమంది ఫైండ్ అవుట్ చేశారు. వాళ్ళు రేడియో ఐసోటోప్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ద్వారా కనుగొన్నారు అనమాట. ఈవెన్ సూబరిన్ టిష్యూ, సూబరిన్ wall is made up of suberin component. So such type of plant root involves in the absorption of minerals according by Crider and Nightingale. So this point I missed to you. సో ఈ క్రైడర్ అండ్ నైటింగేల్ చెప్పినటువంటి అంశం ఏంటంటే ముఖ్యంగా ఈ సూబరిన్ కవచయుతంగా ఉన్నటువంటి వేర్ల భాగాలు ఎక్కువగా ఎక్కడుంటాయి ఇవి, ఈవెన్ ఎల్డర్ రూట్స్ లో కూడా బాగా వుడ్డీగా రూట్స్ అనేవి డెవలప్ అయి ఉంటాయి కదా ముదిరినటువంటి వేళ్ళు, అవి సూబరిన్ తో తయారు చేయబడినటువంటి అవి కూడా ఏం చేస్తాయంటే నీటిని శోషించబడతాయి అని చెప్పి వీళ్ళు చెప్పారనమాట. సో ఇలాగా ఆమ్లయుతాన్ని తగ్గించడం కోసము ముఖ్యంగా సాయిల్లో ఉంటాయన్నమాట ఏవి అయాన్స్. సో అలాంటి మనం ఇన్ కేస్ లేవనుకోండి మనం సప్లై చేస్తే అసిడిక్ కండిషన్ తగ్గించుకోవచ్చు. సో అట్లాంటి సాయిల్స్ యొక్క అయానిక్ ఈక్విలిబ్రియం ని ఎస్టాబ్లిష్ చేయడానికి ఈ కొల్లాయిడల్ పార్టికల్స్ అనేటివి ఉన్నాయన్నమాట. వేటి మధ్య సాయిల్ సొల్యూషన్ కి కొల్లాయిడల్ పార్టికల్స్ కి మధ్య ఏమవ్వాలి, అయానిక్ ఈక్విలిబ్రియం జరపడానికే సాయిల్స్ లో ఈ మినరల్స్ అనేటివి ఉంటాయి. సో నెక్స్ట్ అప్టేక్ ఆఫ్ మినరల్స్ బై రూట్. సో రూట్ ద్వారా ఎలా అప్టేక్ చేయబడుతుంది, ఎలా గ్రహించబడుతుంది అనేది గమనించినట్టయితే అబ్జార్ప్షన్ అండ్ అప్టేక్ ఆర్ టర్మ్స్ యూజ్డ్ ఫర్ ది ఫినామినాన్ ఆఫ్ ఎంట్రీ ఆఫ్ సబ్స్టాన్సెస్ ఇంటూ సెల్స్ ఆర్ టిష్యూస్ బై ఎనీ మెకానిజం. సో ఏదో ఒక మెకానిజం ద్వారా ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ టిష్యూస్ లో, సెల్స్ లో కానీ టిష్యూస్ లో కానీ నీరు అనేది ఎంట్రీ చేయబడుతుంది. వేటిలో ఉన్నటువంటి టిష్యూస్, ఇక్కడ రూట్ లో ఉన్నటువంటి టిష్యూస్ కానీ సెల్స్ కానీ. ద అబ్జార్ప్షన్ ఆఫ్ సాల్ట్స్ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ అబ్జార్ప్షన్ ఆఫ్ వాటర్. సో వాటికి స్వతంత్రంగా నీటిని అబ్జర్వ్ చేసుకునే కేపబిలిటీ అనేది ఉంటుంది అనమాట. ఇట్ ఇన్వాల్వ్స్ ద మూమెంట్ ఆఫ్ అయాన్స్ ఫ్రమ్ సాయిల్ టు రూట్ సర్ఫేస్ అండ్ అక్యుములేషన్ ఆఫ్ అయాన్స్. సో ఇవి దేంట్లో జరుగుతున్నాయి, అక్కడ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఇన్ మూమెంట్. ఇక్కడ మూమెంట్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి, ఫ్రమ్ సాయిల్ టు రూట్. సో సాయిల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది రూట్ అనుకున్నప్పుడు ఇది సాయిల్ గ్రాన్యూల్స్, కొల్లాయిడల్ పార్టికల్స్. సో ఇలాంటి ఈ సాయిల్లో ఏముంటున్నాయి అంటున్నాము,
మినరల్స్ ఉంటాయి అంటున్నాం. సో ఈ మినరల్స్ అనేటివి ఏం జరుగుతూ ఉంటాయి, మూమెంట్ జరుగుతూ ఉంటాయి అన్నమాట. ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి, సాయిల్ నుంచి రూట్కి, సాయిల్ నుంచి రూట్కి ఆ మూమెంట్ జరుగుతూనే వెళ్ళడానికి పాసిబిలిటీ ఉంటుంది అన్నమాట. సో ఇట్ మీన్స్ దెర్ ఆర్ 2 phases ఇన్ ద అప్టేక్ ఆఫ్ అయాన్స్. సో దీంట్లో ఎన్ని రకాలుగా జరుగుతుంది అంటే అప్టేక్ జరిగే అంశం ఎన్ని అంటే 2 అంశాలు ఉన్నాయి ఇక్కడ. ఒకటి ఏంటంటే అబ్జార్ప్షన్, 2 అక్యుములేషన్. సో ఇక్కడ అబ్జార్ప్షన్ అంటే ఏంటి, శోషించడం అని చెప్పుకున్నాం. సో అలాగే ఇదేంటి అక్యుములేషన్, సో మూమెంట్స్ ఏర్పడడం అన్నమాట. సో ఇక్కడ అబ్జార్ప్షన్ అంటే ఏంటంటే, absorption is a physiochemical phenomenon. It is an exchange process concerned predominantly with cations. So జనరల్గా ది physiochemical phenomenon శరీర రసాయన సంబంధమైనటువంటి అంశం అన్నమాట. ఇక్కడ మొక్క యొక్క భౌతిక సంబంధమైనటువంటి లక్షణం. సో ఇక్కడ ఏంటి, ఆ క్యాటయాన్లు ఏం జరుగుతుంటాయి, ఎక్స్చేంజ్ అని జరుగుతూ ఉంటాయి. అలాంటి ఎక్స్చేంజెస్ జరిగేటప్పుడే లవణాలు అనేది శోషించబడతాయి, రసాయన మూలకాలు అనేవి శోషించబడతాయి అని చెప్తారనమాట. అట్లాగే అక్యుములేషన్ రెఫర్స్ టు ది అబ్జార్ప్షన్ ఆఫ్ ఏ పర్టికులర్ సబ్స్టాన్స్ విత్ ఇన్ ఏ సెల్ or tissue against concentration gradient or electrochemical gradient. ఇక్కడ ఏంటి, సాయిల్ టు రూట్ మధ్య జరిగేది ఏంటంటే అబ్జార్ప్షన్ అనమాట. ఇక్కడ ఏంటి, విత్ ఇన్ ఏ సెల్, కణంలో కానీ కణాల మధ్య కానీ వాటి యొక్క కాన్సన్ట్రేషన్ బేస్ చేసుకొని, లేదా ఎలక్ట్రోకెమికల్ గ్రేడియంట్, విద్యుద్వాహక రసాయన ధర్మాన్ని బేస్ చేసుకొని వాటి మధ్య ఏం జరుగుతూ ఉంటుందంటే అబ్జార్ప్షన్ జరుగుతూ ఉంటుంది అన్నమాట. సో అక్కడ ఒక కణంలో ఏర్పడినటువంటి గాఢతను ఇంకో కణంలో ఉన్నటువంటి గాఢతని సాచురేట్ చేయడానికి జరపడాన్ని ఏమంటామంటే అక్యుములేషన్ అంటాం అన్నమాట. సో ద అబ్జార్ప్షన్ అగైనెస్ట్ కాన్సన్ట్రేషన్ గ్రేడియంట్ టేక్స్ ప్లేస్ బై స్పెండింగ్ ఆఫ్ మెటబాలిక్ ఎనర్జీ. ఇక్కడ దేని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుందంటే, దాని యొక్క కణంలో ఉన్నటువంటి జీవక్రియల్లో జరిగేటటువంటి గాఢత మీద ఆధారపడి ఉంటుంది అన్నమాట, వేరు అనేది గ్రహించడం అన్నమాట. సో నెక్స్ట్ అబ్జార్ప్షన్ ఆఫ్ మినరల్ సాల్ట్ అయాన్స్. మినరల్ సాల్ట్స్ ఎంటర్ ఆర్ లీవ్ the cell in the form of ions. This movement of ions is also known as fluxes. The entry of dissolved substances into the cell is called influx, and their exit is called as efflux. The ion uptake involves 2 phases. The nutrients are made available to the root surface. The ions enter into the cell and accumulate. This is brought about by passive as well as active absorption. The movement of ions from soil to the root surface is explained by 2 theories: the contact exchange theory, carbonic acid exchange theory. సో ఇలాంటి లవణ శోషణ యాంత్రికం అనేది ఎలా జరుగుతుంది అనేది తీసుకున్నట్టయితే, సో అకార్డింగ్ బై పెఫర్, mineral salts are enter or leave the cell in the form of ions. This movement of ions is also known as fluxes. సో ఇక్కడ ముఖ్యంగా
సో లవణాలు అనేటివి ఎలా శోషించబడతాయి అనే దాంట్లో ఎలా శోషించబడుతున్నాయి? అయాన్ల రూపంలో ఉన్నప్పుడే. అయాన రూపంలో ఉన్నప్పుడు అవి లోపలికి ఎంటర్ అవ్వడం కానీ లేదా బయటికి రిలీజ్ చేయడం కానీ జరుగుతుందన్నమాట. సో కాబట్టి ఇలాంటి మూమెంట్ ని ఏమన్నాము? ఫ్లక్సెస్ అన్నాం. ఫ్లక్సెస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఫ్లోయింగ్ అవుట్ ఆర్ ఫ్లక్స్ ఆఫ్ అయాన్స్ అక్రాస్ ద మెంబ్రేన్. సో ఇలాగా ఉండడాన్ని ఏమంటున్నాము? ఫ్లక్సెస్ అంటున్నాము. ఎయిదర్ ఇనర్ట్ ఆర్ ఎగ్జిట్. సో ఏదో రూపంలో దాన్ని బయటికి రావడం కానీ లేదా లోపలికి పంపించడం కానీ జరుగుతాయి అన్నమాట. అలాంటి దాన్ని ఏమన్నాము? ఫ్లోయింగ్, లేదా దాన్ని ఏమంటున్నాము? ఫ్లోయింగ్ అవుట్ అంటున్నాము. అట్లాగే ద ఎంట్రీ ఆఫ్ dissolved substances into the cell is called influx. So సెల్ లోపలికి ఎంట్రీ అవడాన్ని ఏమన్నాము? ఇన్ఫ్లక్స్ అంటున్నాము. అండ్ దేర్ ఎగ్జిట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎఫ్లక్స్. సో అంతఃద్రావణంలోకి ప్రవేశించడము, బాహ్య ద్రావణంలోకి ప్రవేశించడం. బాహ్య వాతావరణము అంతఃద్రావణం, అంతఃప్రదేశం అంటాము. కణం యొక్క లోపల భాగాన్ని అంతఃప్రదేశం అంటాం, కణం యొక్క వెలుపల భాగాన్ని బాహ్య ప్రదేశం అంటాం. సో ఇలాగా కణంలో యొక్క బాహ్య ప్రదేశానికి కానీ అంతర్ప్రదేశానికి కానీ మూమెంట్ జరపడాన్ని ఏమంటున్నాము? ఫ్లక్సెస్ అంటున్నాము. అట్లా కాకుండా లోపలికి ప్రవేశించడాన్ని ఇన్ఫ్లక్స్ అంటున్నాము, బయటికి రావడాన్ని ఏ ఫ్లక్స్ అంటున్నాం అనమాట. ద అయాన్ అప్టేక్ ఇన్వాల్వ్స్ 2 phases. సో ఇలాంటి అయానులు అనేటివి అప్టేక్ అవ్వట్లో ఇన్వాల్వ్ అయ్యే 2 దశలలో జరుగుతుంది అనమాట. ఇప్పుడు ద న్యూట్రియంట్స్ ఆర్ మేడ్ అవైలబుల్ టు ద రూట్ సర్ఫేస్. ఇప్పుడు రూట్ అనేది ఉంది, ఆ రూట్ యొక్క సర్ఫేస్ లో ఆ మినరల్స్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే అవి అప్టేక్ చేయబడతాయి ఒకటి. ఇంకొకటి ద అయాన్స్ ఎంటర్ ఇన్ టు ద సెల్ అండ్ అక్యుములేట్. ఇక్కడ ఏమో వాళ్ళు ఎక్కువ శాతం అనేది ఇక్కడ బాగా అక్యుములేట్ అయిపోయి ఉండాలి. బాగా పేరుకుపోయి ఉన్నప్పుడు కూడా ఏం జరుగుతుందంటే అయాన్ల యొక్క అప్టేక్ అనేది జరుగుతుంది అనమాట. లవణ శోషణ అనేది జరగడానికి పాసిబిలిటీ ఉంటుంది. ఎప్పుడు ఒకటి ఎలా ఉండాలి? లవణాలు అనేది ఉండాలి, మినరల్స్ అనేటివి ఆ సాయిల్లో రూట్ సర్ఫేస్ దగ్గరగా ఉండాలి ఒకటి. ఇంకొకటి ఏంటి? ఎక్కువ శాతం ఒకటైతే ఉండాలి, లేదంటే ఎక్కువ శాతమైన పేరుకుపోయి ఉండాలి. ఈ 2 కారణాల వల్లనే లవణాలు అనేవి శోషించబడడానికి అవకాశం ఉంటుంది అనమాట. సో ఈ శోషణ అనేది ఎన్ని రకాలు జరుగుతుంది అంటే, ఆల్రెడీ మనం వాటర్ ఎలా శోషించడం జరుగుతుందో చెప్పుకున్నాము, ప్యాసివ్ అండ్ యాక్టివ్ అబ్జార్ప్షన్. ఇక్కడ కూడా అదే విధానంలో జరుగుతుంది అనమాట. నిష్క్రియ శోషణ, సక్రియ. ప్యాసివ్ అంటే నిష్క్రియ శోషణ, యాక్టివ్ అంటే సక్రియ శోషణ ద్వారా జరుగుతుంది అనమాట. అలాంటి ఈ అబ్జార్ప్షన్ తెలుసుకోబోయే ముందు ఇక్కడ ఈ థియరీస్ ద్వారా మనము ఈ అంశాన్ని నేర్చుకోవచ్చు అనమాట. సో ఇక్కడ 2 థియరీస్ ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు, 2 సిద్ధాంతాలను ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. ఒకటి ఏంటంటే ద కాంటాక్ట్ ఎక్స్చేంజ్ థియరీ, అయాన వినిమయ సిద్ధాంతం. కార్బానిక్ యాసిడ్ ఎక్స్చేంజ్ థియరీ, కార్బానిక్ ఆమ్ల వినిమయ సిద్ధాంతం అంటాం అనమాట. So first one is contact exchange theory. So both the theories are defended and criticized, but they offer the best explanation for mineral salt availability to the plant from the soil. First one, contact exchange theory. So Jenny and Overstreet. So who proposed this theory was Jenny and Overstreet. Put forward the theory that when a root surface makes contact with the soil particle, interchange of ions takes place between 2 solid surfaces. The ion may be absorbed by the root without first being dissolved in the soil solution. An ion absorbed electrostatically to a clay particle or root is loosely held and
will oscillate within a small volume of space. The overlapping of oscillation spaces results in exchange of ions. So for example, so it is a root and it is a one type of molecule and it is a another molecule. So here granules, sand granules, etc. Granule, మట్టి రేణువు అంటాం. So for example, here proton, hydrogen ions. Here potassium ions. అనుకుందాం. ఇక్కడ ఏంటంటే ఏం జరుగుతుంది? The theory that when a root surface makes contact with a soil particle, దేంతో కాంటాక్ట్ చేయబడి ఉంటుంది? ఫస్ట్ సాయిల్ పార్టికల్ ఉన్నటువంటి గ్రాన్యూల్ తో కాంటాక్ట్ చేయబడి ఉంటుంది. ఇంటర్చేంజ్ ఆఫ్ అయాన్ టేక్స్ ప్లేస్ బిట్వీన్ టూ సాలిడ్ సర్ఫేసెస్. ఇక్కడ ఇంటర్చేంజెస్ లో టూ సాలిడ్ సర్ఫేసెస్ మధ్య ఉంటుందన్నమాట వాటి స్థానం. So the ion may be absorbed by the root without first being dissolved in the soil solution. So ఇక్కడ ఫస్ట్ అయాన్ అనేది ఎక్కడ ఉంటుంది? రూట్ బై ది రూట్ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి సాయిల్ సొల్యూషన్ లో, ఈ సాయిల్ లో ఉన్నటువంటి సొల్యూషన్ లో డిజాల్వ్ కాకుండానే ఫస్ట్ ఏం జరగబోతుందంట? రూటే గ్రహించబడుతుంది అని చెప్పారన్నమాట. సో an ion absorbed electrostatically to a clay particle or root is loosely held and will oscillate within a small volume of space. ఇక్కడ ఈ గ్రాన్యూల్ కి ఈ రూట్ కి మధ్య ఉన్నటువంటి ఈ స్పేస్ లో మాలిక్యూల్స్ అనేటివి ఏం జరుగుతుంటాయంటే అసిలేట్ జరుగుతాయి, లోలకాలు ఏర్పడుతుంటాయి అనమాట. మూమెంట్స్ కదులుతూనే ఉంటాయి ఇలాగా. సో అలా కదులుతూ ఉన్నప్పుడు the molecules or ions or nutrients or enter into the root along with water. సో వాటర్ తో పాటు సాయిల్ లో ఉన్నటువంటి వాటర్ తో పాటు ఇవి కూడా మూమెంట్ జరుగుతూ ఉంటాయి. ఆ మూమెంట్ జరిగేటప్పుడే the overlapping of oscillation space results in exchange of ions. ఆ టైంలోనే ఇక్కడ ఎక్స్చేంజెస్ అనేది జరుగుతాయి అన్నమాట. సో ఆ ఎక్స్చేంజెస్ ఇక్కడ క్యాటయాన్స్ ఉన్నాయనుకోండి, అవి హెచ్ ప్లస్ ఈ ప్రోటాన్స్ అనేటివి రీప్లేస్ చేసాయనుకోండి, క్యాటయాన్స్ అనేటివి బయటికి రిమూవ్ అవడానికి అవకాశం ఉంటుంది అనమాట. ఎందుకు? ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మెంబ్రేన్ అనేది అలాంటి క్యాపబిలిటీని కలిగి ఉంటుంది అనమాట. దిస్ థియరీ యాజ్ కాల్డ్ యాజ్ కాంటాక్ట్ ఎక్స్చేంజ్ థియరీ. ఇక్కడ ఏం ఎక్స్చేంజ్ అయ్యాయి? క్యాటయాన్ ప్రోటాన్స్ ఎక్స్చేంజ్ అయ్యాయి అన్నమాట. సో ఇక్కడ ఇలాంటి ఏం జరగడం వల్ల ఇక్కడ ఎక్స్చేంజెస్ అయ్యాయి అంటే వాటి మూమెంట్స్ ఏర్పడ్డాయి. అసిలేషన్, ఓవర్లాపింగ్, అసిలేషన్ ఇన్ బిట్వీన్ టూ సాలిడ్ సర్ఫేసెస్. ఇక్కడ చెప్పుకోవచ్చు? రూట్ ఒక సాలిడ్, గ్రాన్యుల్ ఒక సాలిడ్ చెప్పుకోవచ్చు అనమాట. వీటి మధ్య అసిలేషన్ జరగడం వల్ల ఈ మినరల్స్ అనేటివి రూట్ లోకి ప్రవేశించడం జరిగింది అని చెప్పేది ఏంటంటే కాంటాక్ట్ ఎక్స్చేంజ్ థియరీ అంటాం అన్నమాట. అండ్ దెన్ కార్బానిక్ యాసిడ్ ఎక్స్చేంజ్ థియరీ. దీన్నే కార్బానిక్ ఆమ్ల వినిమయ సిద్ధాంతం అంటాం. సో దీన్ని కాంటాక్ట్ ఎక్స్చేంజ్ థియరీని ఏమన్నాం? కాంటాక్ట్ వినిమయ సిద్ధాంతం అంటాం. సో నెక్స్ట్ కార్బానిక్ యాసిడ్ ఎక్స్చేంజ్ థియరీ, కార్బానిక్ ఆమ్ల వినిమయ సిద్ధాంతం. The soil solution acts as a medium for exchange of ions between the root and the clay micellae. The carbon dioxide release in respiration of roots forms carbonic acid on contact with water. In the soil solution, the carbonic acid dissociates into protons and carbonic acids. The proton ions may exchange with the cations absorbed to the clay surface. The cations released from the clay micellae diffuse into the soil solution.
The cation may diffuse to the root surface in exchange of protons or may pair with bicarbonates or bicarbonates. So according to this theory, సో ఎలా ఉంటుందంటే సో రూట్ కి సాయిల్ లో ఉండే ఈ సాయిల్ లో ఉండే మిసెల్లస్ మీన్స్ నథింగ్ బట్ న్యూట్రియంట్స్ ఆర్ అయాన్స్. వీటి మధ్యనే ఎక్స్చేంజ్ అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. వేటి మధ్య రూట్ కి సాయిల్ లో ఉన్నటువంటి మినరల్స్ మధ్య ఎక్స్చేంజెస్ అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. సాయిల్ సొల్యూషన్ లో ఉండేటివి ఇవి రెండు ఇప్పుడు ఉన్నాయి, సాయిల్ సొల్యూషన్ లో ఉన్నాయి. సో అట్లాగే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఎక్కడ ఉంది? కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఎప్పుడు రిలీజ్ అవుతుంది? ఇన్ రెస్పిరేషన్. వెన్ రిలీజెస్ ఆఫ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఆఫ్ రూట్స్, వేర్ల ద్వారా రిలీజ్ చేయబడినటువంటి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఏంగా మారుతుంది? కార్బానిక్ యాసిడ్ గా మారుతుంది. సో అలాంటి కార్బానిక్ యాసిడ్ గా మారినప్పుడు ఇది దేంతో కలుస్తుంది? వాటర్ తో కలుస్తుంది. దేంతో కలుస్తుంది? వాటర్ తో కలుస్తుంది. అప్పుడు వాటర్ తో కలిసినప్పుడు కార్బానిక్ ఆమ్లం అనేది సాయిల్ సొల్యూషన్ లో ఉండే కార్బానిక్ ఆమ్లము ఏంగా డివైడ్ అయిపోతుంది? H ప్లస్ HCO3 బైకార్బోనేట్ గా HCO3 మైనస్ బైకార్బోనేట్ అయాన్లుగా విడిపోతుంది అన్నమాట. సో ఇలాంటి H ప్లస్ అయాన్లు మే ఎక్స్చేంజ్ విత్ ద క్యాటయాన్స్ అబ్జర్వ్ టు ద క్లే సర్ఫేస్. సో ఇలాంటివి దేంతో సాయిల్లో ఉన్నటువంటి క్యాటయాన్స్ తో ఎక్స్చేంజెస్ అవ్వడానికి ఈ ప్రోటాన్ అనేటివి సహాయపడతాయి అన్నమాట. సో ఈ విధంగా రిలీజ్ అయినటువంటి ప్రోటాన్స్ కానీ క్లే మిసల్స్ ఉన్నటువంటి న్యూట్రియంట్స్ కానీ ఏం జరుగుతాయంటే డిఫ్యూజ్ అవుతూ ఉంటాయి. డిఫ్యూజ్ అంటే ఏం చెప్పుకున్నాము? ట్రాన్స్పోర్ట్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి? ఫ్రమ్ హయ్యర్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఇంటూ లోయర్ కాన్సన్ట్రేషన్. సో అలాగా డిఫ్యూజ్ జరగడమే ఇక్కడ కార్బానిక్ యాసిడ్ ఎక్స్చేంజ్ థియరీని చెప్పబడడం జరిగింది అనమాట. సో ద క్యాటయాన్ మే డిఫ్యూజ్ టు ద రూట్ సర్ఫేస్ ఇన్ ద ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ H ప్లస్ అయాన్స్ ఆర్ మే పెయిర్ విత్ కార్బానిక్ ఆమ్లం ఆర్ బైకార్బోనేట్. సో కార్బానిక్ ఆమ్లంలో ఉన్నటువంటి బైకార్బోనేట్ డివైడ్ అయినప్పుడు అక్కడ H ప్లస్ అయాన్స్ చేత కానీ లేదా H ప్లస్ HCO3 మైనస్ వల్ల కానీ ఏం జరుగుతూ ఉంటాయంటే కార్బానిక్ ఆమ్లం ద్వారా ఏర్పడినటువంటి ఈ అంశాలే డిఫ్యూజ్ అవుతూ ఉంటాయి. విసరణ జరుగుతుంది. విసరణ అనేది జరుగుతుంది. ఆ విసరణ ద్వారానే నీటితో పాటు లవణాలు కూడా వేర్లలోకి ప్రవేశించడం జరుగుతుంది అనేది ఈ కార్బానిక్ యాసిడ్ ఎక్స్చేంజ్ థియరీ యొక్క ఉద్దేశం అన్నమాట. సో కాబట్టి ఇక్కడ ముఖ్యంగా రెండు అంశాలు జరుగుతున్నాయి. ఒకటి వేర్ల చుట్టూ అయాన్లు లేదా మినరల్స్ లవణాలు ఉండాలి, లేదా చుట్టూ పేరకపోయి అయినా ఉండాలి. ఆ రకంగా లవణాలు అనేటివి శోషించడానికి పాసిబిలిటీ ఉంటుంది. ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇలాంటి పాసిబిలిటీ ఏర్పడడానికి ఏం జరగడం వల్ల వేర్లలోకి ప్రవేశించడం జరుగుతుంది అంటే ఎప్పుడైతే లవణాలు అనేటివి ఏం జరుగుతా ఉంటాయి? ఎప్పుడు తిరుగుతూ చలనం ఎక్కువ యాక్టివ్గా ఉండేటటువంటి ఎలిమెంట్స్ మాత్రమే చలనం జరుపుతూ ఉండడం వల్లనే నీటి అణువులతో పాటు లోపలికి ప్రవేశించడానికి అవకాశం ఉంది. అట్లాగే వాటితో పాటు ఇంకొన్ని ఎక్స్చేంజెస్ జరగాలి. వేర్ల ద్వారా రిలీజ్ అయినటువంటి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ వాటర్ తో కలిసినప్పుడు అవి మళ్ళీ డిజాల్వ్ అవుతాయి, డిసోసియేటివ్స్ అవుతాయి అన్నమాట, విడిపోతాయి. అలా విడిపోయినప్పుడు వాటి మధ్య కోఆర్డినేషన్ తో గాని లేదా ఇతర ఆనయాన్ క్యాటయాన్ల మధ్య ఉన్నటువంటి కోఆర్డినేషన్ తో గాని ఏమవుతుందంటే ఎక్స్చేంజెస్ జరిగి ఈ మినరల్స్ అనేటివి లోపలికి ప్రవేశిస్తాయి అని చెప్పేటువంటి థియరీ అన్నమాట. సో ఇప్పుడు మనం ఒకసారి తీసుకున్నట్టయితే సో మినరల్స్ ఎలా ఉంటున్నాయి, ఏ రూపంలో ఉంటున్నాయి, ఏ రూపంలో ఉండి ఏ పార్ట్స్ గెట్ చేయబడుతున్నాయి, ఎందుకు ఇక్కడ గెట్ చేయాలి, ఏం జరగాలి అంటే
ఈక్వల్ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఛార్జెస్ ఏర్పడాలి. ముఖ్యంగా ఆ రకంగా డిస్ప్లేస్మెంట్ జరగాలి. సో ఈవెన్ సాయిల్లో కావచ్చు, ప్లాంట్లో కావచ్చు. ఇప్పుడు సాయిల్లో మనం గమనించినట్టయితే ఇప్పుడు ఎక్కువ వర్షం పడినప్పుడు అధికంగా ఉన్నటువంటి లవణాలు నేలపై ఉన్నటువంటి లవణాలు ఏమైపోతున్నాయి, రిమూవ్ అయిపోతున్నాయి. అవి రిమూవ్ అయినప్పుడు అక్కడ కండిషన్ ఏముంటుంది, అసిడిక్ కండిషన్ పెరుగుతుంది. సో అలాంటి అసిడిక్ కండిషన్ పెరిగినప్పుడు మొక్కలు పెరగడానికి అనుకూలంగా ఉండదన్నమాట. ఆ టైంలో ఏం చేస్తున్నాము, మనం ఆర్టిఫిషియల్గా లైమ్ పౌడర్ని స్ప్రే చేసినప్పుడు అక్కడ వాటి మధ్య ఆ అయానుల మధ్య కాల్షియం ఆక్సైడ్ కానీ అట్లాంటి కార్బొనేట్ ద్వారా కానీ ఏం చేసాము, అక్కడ స్ప్రే చేసినప్పుడు అక్కడ ఉన్నటువంటి గ్రాన్యూల్స్తో ఏం జరుగుతుంది, అయాన్ల యొక్క ఈక్విలిబ్రియం ఏర్పడడానికి H+ అయాన్స్తో అది బ్రేక్ చేసి అక్కడ వాటర్ ఫామ్ అవడానికి పాసిబిలిటీ ఉంటుంది. సో అప్పుడు అసిడిక్ కండిషన్ని రెడ్యూస్ చేయొచ్చు అనమాట. అట్లాగే మొక్కలో ఉన్నటువంటి లవణ శాతం ఆధారంగా కాన్సన్ట్రేషన్ గాఢత ఆధారంగా మొక్కలు నీటితో పాటు లవణాలను శోషించడానికి అవకాశం అనేది ఉంది. ఆ రకంగా వేర్లు అనేది ఏ రకంగా ఎన్ని రకాలుగా అబ్జార్ప్షన్ అండ్ అక్యుములేషన్, శోషించడము మరియు పేరుకుపోయినటువంటి లవణాలని గ్రహించడం ద్వారా అయినా వేర్లు శోషించబడడం జరుగుతుంది. సో అలాంటి వాటిల్లో ఇక్కడ భౌతిక రసాయన ధర్మం ఏది, అబ్జార్ప్షన్ లేదా శోషణ అనేది చెప్తే, అక్యుములేషన్ అంటే ఏంటంటే సో అది కణాలలో కానీ ఒక కణంకి ఇంకో కణానికి మధ్య కానీ లేదా కణజాలంలో కానీ ఎక్కువ గాఢత ప్రవణత ఏర్పడినప్పుడు ఒక అధిక గాఢత గల ప్రదేశం నుంచి అల్ప గాఢత గల ప్రదేశానికి అండ్ ఒక కణం నుంచి అధిక గాఢత గల ప్రదేశం నుంచి ఇంకో కణంలో ఉండే అల్ప గాఢత ప్రదేశానికి లవణాల యొక్క చలనము లేదంటే చలనాన్ని ఏమంటామంటే డిఫ్యూజన్ అంటాం అనమాట, లేదా విసరణ అంటాం. సో అలాంటి ప్రక్రియని ఇక్కడ ఏమంటామంటే అక్యుములేషన్ అంటాం. ముఖ్యంగా లవణాలు శోషించబడడం అనేది 2 అంశాలు జరుగుతుంది. ఒకటి శోషించడము, ఇంకొకటి ఏంటంటే పేరుకుపోయినటువంటి అధిక గాఢత గల ప్రదేశం నుంచి అల్ప గాఢత గల ప్రదేశానికి సమతాస్థితి జరగడం అన్నమాట, ఈక్విలిబ్రియం జరగడం, అధిక గాఢతని తగ్గించుకోవడం కోసం అన్నమాట. సో అలాంటి ఈ మెటబాలిక్ ఎనర్జీని ఇంట్రడ్యూస్ చేయడానికి మినరల్ సాల్ట్స్ అయాన్స్ అనేటివి ఎంటర్ కానీ లీవ్ అవడాన్ని ఫ్లక్సెస్ అన్నాము, ఓన్లీ ఎంటర్ అవడాన్ని మాత్రమే ఇన్ఫ్లక్స్ అన్నాము, బయటకు ఎగ్జిట్ అవడాన్ని ఈఎఫ్లక్స్ అన్నాము. సో ఇవి ఏమవ్వాలి, ముఖ్యంగా న్యూట్రియంట్స్ అనేటివి రూట్ సర్ఫేసెస్కి అవైలబుల్గా ఉండాలి, లేదా అలాంటి అయాన్లు అనేటివి సెల్లో ఏమవ్వాలి, అక్యుములేట్ అవ్వాలి, ఎంటర్ అయ్యి వాటితో పాటు జాయిన్ అవ్వాలన్నమాట. సో ఈ ప్రక్రియలను మనకు తెలుసుకోవాలంటే నెక్స్ట్ క్లాస్లో మనం ప్యాసివ్ అండ్ యాక్టివ్ అబ్జార్ప్షన్ గురించి నేర్చుకుంటాము. సో దీనికి చెప్పబోయే ముందు రూట్స్లో జరిగేటువంటి ప్రక్రియ గురించి మనం చెప్పుకుంటాము. అది ఏంటంటే 2 సిద్ధాంతాలు ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. ఒకటి ఏంటంటే ద కాంటాక్ట్ ఎక్స్చేంజ్ థియరీ, అయాను వినిమయ సిద్ధాంతము. 2 కార్బానిక్ యాసిడ్ ఎక్స్చేంజ్ థియరీ, కార్బానిక్ ఆమ్ల వినిమయ సిద్ధాంతము అనే అంశాలు అన్నమాట. సో ఇది కాంటాక్ట్ ఎక్స్చేంజ్ థియరీ, ఇది కార్బానిక్ యాసిడ్ ఎక్స్చేంజ్ థియరీ అన్నమాట.